اور آپ کے جیب میں ہے، میں جانتا ہوں آپ کے پاکٹ میں ہے، تو آپ ابھی لے کے مت آئیے گا، اس کو نکالنا کیسے ہے وہ میرا کام ہے۔ آپ کا کام ہے تقریر سننا، آپ دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھیں، جلسے کو سنیں۔ ہمارا بچہ نوجوان لوگ آ رہا ہے، اے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ دیکھ رہے ہیں عجب عجب کٹنگ ملے گا آپ کو۔ یہ ہمارا بچہ سب بیٹھا ہوا ہے، ٹوپی جو نہیں پہنا ہے، سر میں کٹنگ۔ ابھی دیکھیں اس بار عید میں کھڑگپور اڑیسہ جا رہے تھے جلسہ میں، چائے پینے کے لیے ہوٹل میں گئے، دیکھیں دو چار کو نوجوان آیا، خالی بیچ میں بال ہے، ادھر بال ادھر بال ادھر نہیں ہے، اس میں کٹنگ کر کے لکھا ہے عید مبارک، ماتھے میں لکھ دیا جا۔ ہم کہ یا اللہ، یہ تو اشتہار میں آدمی، میں نے عید مبارک دیکھا تھا، اخبار میں دیکھا تھا، پیپر میں دیکھا تھا، یہ حد کر دیا، ماتھے میں لکھ دیا جا۔ یہ تو بل کلنٹن اور نریندر مودی کو ٹکر دے دے گا، ماتھے میں لکھ دیا عید مبارک۔ بہت سارے نوجوان، اور ایک نوجوان کو میں نے کہا تھا نا، وہ میری یہ تقریر دیکھا، صرف بیچے میں بال، بس یہ چاروں، یہ ادھر خالی ادھر خالی۔ تو ہم پوچھے کہ بیٹا یہ کیا کروایا ہے؟ ارے یہ سب بال اڑ گیا۔ بولا اڑا نہیں ہے حضرت، یہ کٹنگ ہے۔ ہمارے کون کٹنگ ہے؟ بولا یہ مرغا کٹنگ ہے۔ مرغا کٹنگ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو میں نے سب سے خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا، تمہیں سب سے اشرف بنایا، تمہیں سب سے بہتر بنایا، تمہیں سب سے خوبصورت بنایا۔ یہ کہتا نہیں ہم مرغا بنا، مرغا مت بنو، جھمیلے ختم ہو جائے گا۔ او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، سر کا بال کٹنگ کرو۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ اپنے سروں کے کچھ حصوں میں بال رکھیں گے، کچھ حصوں میں بال نہیں رکھیں گے۔ سمجھ لینا یہ قرب قیامت ہے۔ آج ہمارا ہر بچہ تو نہیں کہیے 100 میں 50 بچہ میرا سر کا بالوں کا کٹنگ اس حساب سے کرتا ہے۔ اچھا داڑھیوں کا کٹنگ کر رہا ہے، داڑھیوں میں کینچی بھیرا بھیرا کے کٹنگ کر رہا ہے۔ یہ داڑھیوں سوچتی ہوگی رے باپ ہم کس کے چہرے پہ نکل گئے۔ بھلے ہے عورت جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں نکلتی۔ انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق داڑھی اور بال رکھو گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہودیوں کے رستے پہ نہیں چلنا ہے، یہودیوں کی نقل نہیں کرنی ہے، اور قربان جاؤ فلم اسٹار کے نقل نہیں کرنی ہے، ناچنے والوں کی نقل نہیں کرنی ہے، گانے والوں کی نقل نہیں کرنی ہے۔ اگر نقل کرنی ہے تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے، تاکہ دنیا بھی اچھی گزر جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ ایک مطلب ایک شعر، زندگی میری گزرے، زندگی تیری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں۔
शेर है, जरा जोर से बोल दो आमीन। एक शेर, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। कितने लोग मदीना जाएंगे? अरे जल्दी हाथ उठाइए। हाँ तो 4 लाख का खर्चा करवाया जाए। करेंगे भाई? अरे बोलो इंशाल्लाह करेंगे। 4 लाख क्या, 10 लाख क्या, 20 लाख क्या, 50 लाख का, इंशाल्लाह 1 करोड़ भी खर्चा करना पड़ेगा इंशाल्लाह। मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मैं चाहता हूं कि अपनी बातों को मैं समेट लूं। जो नौजवान अब तक खड़े हैं, मेरे बच्चों बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे दोबारा ना बोलना पड़े अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, कब्रिस्तान की निस्बत पर ये जलसे का इनेकाद किया गया, जलसा इस्लाह मुआशरा का इनेकाद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की मेहनत को, इनकी काबिशों को, अल्लाह इनके कदमों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करो। हिंदुस्तान के वो यूं कह लीजिए खूब बेहतर माहौल नहीं है। हिंदुस्तान का माहौल खूब बेहतर नहीं है मुसलमानों। एक बात याद रखना, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह कई बरस पहले एक जुमला कहा था। आपने कहा था, ओ मुसलमानों होश में आ जाओ। अगर मुसलमानों को सियासी शऊर ना में पैदा ना किया गया, सियासी शऊर ना दिया गया, मुसलमानों को जगाया ना गया, मुसलमान ना जगे, तो वो दीन दूर नहीं, तुम्हें हिंदुस्तान में सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। आज देखिए क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? इसको पता नहीं हो, इसको पता नहीं है। नाचने वाली कौन कौन है इसको पता है, हीरो का नाम क्या है इसको पता है, क्रिकेटर का नाम कौन है इसको पता है, अभी सबको पता है। आईपीएल चल रहा है, सबको पता है आईपीएल चल रहा है। अरे बोलो भाई चल रहा है, हां ये देखे पता है। वक्फ तरमीमी बिल क्या है इसको पता नहीं, वक्फ क्या है, वक्फ क्या है इसको मालूम नहीं है। ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, विजय बारा में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। कब्रिस्तान मेरी है, कब्रिस्तान हमारी है, मुसलमानों का कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। वहां की सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये बिल जैसे ही पास हुआ, और मुफ्ती रागिब साहब कह रहे थे कि राष्ट्रपति का दस्तखत नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रपति ये तो दस्तखत कर दिया। ये सब तो उसी का है भाई, सब उसी का है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, राष्ट्रपति का दस्तखत बाकी था। हमारे राष्ट्रपति मुरमुरे दस्तखत कर दी और कुर्बान जाओ, ये बिल तो पास हो गया मुसलमानों। जानते हो इस बिल के नुकसान क्या है? अच्छा, जांच भी शुरू कर दिया है, जांच भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी को तो मौका में छक्का मारो, और वो योगी जानता है
उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, कुर्बान जाओ, योगी ने आदेश दे दिया तमाम मदरसों की जांच कराई जाए। मदरसे की जमीन, अच्छा मदरसे में देखो कुर्बान जाइए, चंदा कहां से आ रहा है, चंदा कहां जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितना बच्चा है, कौन पढ़ाई हो रही, मदरसा मेरा है, जांच तुम करोगे। अरे जांच तुम करोगे, अरे बोलो ना भाई, मदरसा मेरा है, मस्जिद मेरी है, हम समझेंगे कि आप समझोगे? हम समझेंगे। अरे बोलो ना मुसलमानों, हम समझेंगे। हम ना समझेंगे ये पैसा कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, कहां खर्च होगा नहीं होगा, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला मुसलमान करेगा, इसका फैसला मुस्लिम करेगा। कुर्बान जाओ, तुम कौन होते हो मेरे मदरसे की तलाशी लेने वाले? लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अब भी तुम सोए हुए हो। अगर अब भी इसी तरीके से तुम सोते रहे तो एक बात याद रखना, मर जाओगे, इस जिस्म को दफन करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो जगो, कितना सोओगे? रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है ये मेरा बच्चा, ये नौजवान रात 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा। माँ देख बोले माँ नींद लगो, नींद लगेगा कहाँ? 4 लड़की का फोटो रखा मोबाइल में, उसको नींद लगेगा? अरे बोलो भाई, उसको नींद लगेगा? 4 लड़की का फोटो मोबाइल में हो, फुदकी का, बेचनी का, हुस्ना का, ना जाने किसका किसका नंबर मोबाइल में है, रात भर बतियाएगा, रात 3 बजे तक सोएगा नहीं। और कुर्बान जाओ 4 बजे जब सुबह फजर की अजान होगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तब जाकर ही सोएगा। और दिन के 11 बजे उठेगा। ये बोलेगा कि हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे, सो रहा पलंग, अब बोल रहा मस्जिद टूटने नहीं देंगे, मस्जिद तो टूट गई, तुम क्या करेंगे? टूटी नहीं।